ਇਕੱਠੇ ਕਰ Okay. ਲਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਚਾਹੇ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਾਂਜੀ। बस 2 मिनट गेम का क्वेश्चन शुरू कर। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਇੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਗੇੜਾ ਬਣਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਹੈਲੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੇਲਾ ਗੇਲੇ ਵਾਲਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਪ ਗੱਲ ਹੋ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਆ। ਉਹ ਮਸੇਠੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। मेरे डॉक्टर अब्दुल साहिब सर, सोशल साइंटिस्ट तशरीफ ले रहे हैं, तो अभी हम मेरा पहले अपना प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं जनाब मोहतरम डीन साहब से अपना प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत चाहूंगी। जी शुक्रिया। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर दा, उसका नाम चितारन वाला कोई मैदान ना हरदा। लाते कलाम काफली में दावत मियां डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद होरानी जो लाते कलाम काफली तशरीफ ले आए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت 62 سے 64 کی تلاوت کی تعریف حاصل کی ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کریم نے بالکل سچ فرمایا. ساڈی فریاداں نوں مولا بخشو خیر اثرتا. جتھے نات نبی دی ہوے اوتھے اس دا جلوہ. چھوٹی بڑی نات نہ ہوندی، پیش کرو جو سادہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدعو دیتی ہوں ظہیر باسا. سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. رب دی سب کو پیارا یا رسول اللہ. غریباں تے یتیماں دا بڑی حسرت بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ. کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ. میری کشتی گناہ دے
حسنین داستہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین داستہ کرے رضا سہیرا جس حرم رکھنا حشر اندر میرے عمدان کا نام پڑھنا تارا یا رسول اللہ غریب باتیں یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریب باتیں یتیماں اسٹیج پہ سب سے پہلے ڈاکٹر سمینا یاسمین پاکستان اسٹڈیز کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انہوں نے نال تشریف فرما نے ڈاکٹر عبدالعزیز طاہر صاحب جو فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کے ڈین نے انہوں نے نال تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر بادشاہ سردار پروفیسر آرکیالوجی پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ نال انہوں کا تعلق ہے کہ انہوں نے ہن میں سدا دینی ہے کہ اس اسٹیج تے آن دے معلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اپنے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر صاحب اور اپنے ڈین پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز طاہر صاحب کی طرف سے آپ سب کا اور یہ جو ہمارے خصوصی طور پہ جو معزز ایکسپرٹس ہیں مصنفین ہیں مثلا معین گل اور مصنف ہے ٹی وی میزبان بھی ہے اور جنرل سیکرٹری ہے وینکوور فورم کینیڈا کے اور ڈاکٹر سربجیت سنگھ صاحب چیئرمین شعبہ پنجابی زبان و ادب بابا فرید جو ہے پنجابی یونیورسٹی چنڈی گڑھ آپ سب کو میں کچھ چیز کہتا ہوں اور میں تھوڑا سا اس ٹاپک کے حوالے سے کہ پاکستان اسٹڈیز میں تھوڑا سا اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم جو پاکستان اسٹڈیز میں ہماری تینوں ڈگریاں جو ہے مثلاً بی ایس ہے اور ایم ایس سی ہے اور ایم فل کے لیول تک ہم یہ جو پاکستانی ادب کے کورسز آفر کرتے ہیں اور یہ جو ٹاپک ہے آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو پاکستانی لینگویجز کے ڈپارٹمنٹ بھی ہے اردو کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو بڑے سارے ریسرچ اور وہ پروجیکٹس ریسرچ پروجیکٹس کرتے ہیں اور یہ پنجابی لینگویج تینوں ڈپارٹمنٹس میں ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ کے طور پہ بھی پڑھائی جاتی ہے تو پاکستان اسٹڈیز والے کیوں اس ٹاپک پہ وہ ایک یہ ایونٹ کروا رہے ہیں تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم تینوں ڈگریوں میں پاکستانی لینگویجز اور لٹریچر کے حوالے سے یہ پورا ایک سبجیکٹ آفر کرتے ہیں اور جہاں تک اور یہ ہماری سیریز کی بہت ہی ریلیونس بھی بنتی ہے جہاں تک پاکستان کی سوسائٹی یا پاکستان کی کلچر ہیریٹیج پاکستان کی کلچر ادب اور اس کا تعلق ہے تو میں اس بارے میں یہ کہہ دوں کہ جیسے کہ یہ جو شخص ہے اگرچہ اس کی ہسٹری تو 77 یا 78 سال ہمارے ابھی ہم 14 اگست کو اپنا 77واں آزادی کا تقریبات منا رہے ہیں اور 77 سال یا 78 سال کا جو عمر ہے کسی قوم کی ترقی میں یہ اور کسی قوم کی ہسٹری میں کی بہت بڑی تعریف کی ہوتی ہے لیکن یہ جو ہماری زبانیں ہیں یہ جو ہمارا کلچر ہے یہ جو ہمارا تمدن ہے یہ جو ہماری ہسٹری اور تاریخ ہے اس کی جڑیں بہت عمیق ہے اور بہت گہری ہے ہماری ہسٹری میں مثلا میں اگر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہماری جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے اور اس کا جو اسکرپٹ ہے
उसका जो जुबान है वो 5000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, तारीख है। इस तरह से अगर पंजाब हमारे मैं अगर पश्तू की बात करूं, रहमान बाबा और पश्तू की मैं बात करूं, तो हमारे जो पश्तू और के स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि हमारी जो पश्तू जुबान है वो 4500 साल पुरानी है। और मैं वो एक हमारे मरहूम सियासी लीडर से किसी एक साथी ने सवाल किया इस हवाले से कि ये जो खान साहब वो मरहूम है, अभी आप लोग जानते भी हैं, तो खान साहब आप पहले पश्तून हैं कि आप पहले मुसलमान हैं कि आप पहले पाकिस्तानी हैं? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, वो एक सियासतदान था, तो उसने जवाब दिया कि मेरे बुजुर्ग जो है वो 4500 साल से पख्तून है और 1400 साल से वो मुसलमान है और 55-60 साल से हम पाकिस्तानी हैं। तो ये अब आप वो इस सवाल का जवाब देके मैं क्या हूँ। तो इसी तरह ये जो पंजाबी है, इसी तरह सराइकी है, इस तरह बलूच है, इस तरह द्राविड़ है, इस तरह कश्मीरी जुबान है, इसकी हर जुबान की एक बहुत लंबी हिस्ट्री और तारीख है। और इन तारीख को और इन हिस्ट्री को समझना, इनको इन तक इसका इल्म हासिल करना हमारा और हमारे स्टूडेंट का वो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी इस हिस्ट्री की तालीम, हिस्ट्री, कल्चर, सकाफत, तहजीब और सकाफत से हमें आगाही हासिल हो। और इस तरह की ये जो आगाही और इस तरह की वो तब हमें पता होगा, हमें इल्म हासिल होगा जब हम इस तरह के इवेंट मुनक़िद करेंगे। इस हवाले से मैं एक बार फिर आप सब कुलीग का, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज साहिब साहब का और अपने जो दो गेस्ट हैं जो बाहर के हैं, एक इंडिया से हैं मेन गिल और दूसरा जो है सरबजीत सिंह, और तो इन दोनों का मैं बहुत खुशखुश हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ थिंकर फोरम के साधन किया जा रहा है, जिन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी बिहार का शुक्रगुजार है। बैंकर थिंकर फोरम के प्रेसिडेंट जरनैल सिंह होरी साडे नाल मौजूद ने, हुण मैं उन्हां नूं दावत दिंदी हां कि वो इस प्रोग्राम बारे अपने ख्याल का इजहार करें। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ प्रोफेसर डॉक्टर नसीर महमूद, डीन जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज साहिर, और स्पैशल थैंक डॉक्टर समीना यासमीन दा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰੀਫਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਇਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਜਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਜਕਾਰ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੂਮ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹਯਾਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਢੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਨਾ ਜਾਸਮੀਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਜੋਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। डॉक्टर समीना यास्मीन मोंगिल जी। ये आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी मैम, बिल्कुल आ रही है। जिवें ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਦਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਮੁਹर्रम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮੁਹर्रम ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਕਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸ਼ੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 750 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। बाबा फरीद गंज शकर मुल्तान के नजदीक एक छोटे जे कस्बे कोठेवाल 1188 ईस्वी पैदा हुए। 92 साल की उम्र 1280 ईस्वी इस जाने पानी तो पर्दा फरमा। हजरत बाबा फरीद पंजाबी ज़बान के पहले बाकायदा शायर ने। वो अपने वेले दे आलमे दीन ते सूफी बुजुर्ग सन।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਸੱਵੁਫ ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹੋਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਹ ਬਾਤਨ, ਤਸੱਵੁਫ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਫਨੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਨਿਗਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਓ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦਿਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਦਿਲ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਅਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ, ਆਖਿਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਕਲਬ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਇਨਕਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਬੱਲਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਗੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। शायद इसी वजह तो बाबा गुरु नानक ने उन्होंने श्लोकां की फिक्र ते अंदाजे बयान की चाशनी तो मुतासर होकर ग्रंथ साहब के विच शामिल कर लिया। वो जिदोजहद दा दस इन्हां लफ्ज़ां च दिंदे ने, फूक फरीदा फूक तू जियों रखा जुआ, जग लग टांडा ना गिरे तब लग फूक पुकार। बाबा जी ने इस श्लोक विच अपनी धरती को मिसाल लेके अमल करने का सबक दिया। डॉक्टर इस्मतुल्लाह वाहिद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨੋ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸਲੂਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ਮਾਨੋ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹਮਾਹਮ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਜਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਹਿੰਦੀਏ, ਖਾਕੋ ਚੇਤ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋਈ। ਖਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਤਬਕਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਖਲਾਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਸੱਬ ਕੇ ਇਸਤਸਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜੀ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਉਤਲਵੀ ਕੋਈ ਨਾ इंसानियत के दरमियान नफरत के गुट टोटे टोटे हो गए, तबकाती वंड मुकना शुरू हो गई। बाबा फरीद मुफ्त से गल करते सन और उस गल को घुमा फिरा के करन दे आदी नहीं सन, बल्कि सीधे साधे अंदाज लोगों को समझाने की कोशिश करते। जिंदगी के तजर्बियां ते तसव्वुफ दीयां वारदातां नूं दो हिस्सियां विच बयान करते हैं। प्रोफेसर वहाब उससे इसे कॉन्टेक्स्ट उन्होंने जुबान के बारे में कुछ इस तरह उन्होंने लिखा, कोट करके उन्होंने अपने कलाम में मुतरन्नम औज़ान और अल्फाज पर खुसूसी तवज्जो दी, जिसकी वजह से उनके कलाम में नज़्म और मौसीकियत पाई जाती है। उन्होंने अपने कलाम में तशबीहां, इशारे, तरकीबां के मुहावरियां को इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि वो पंजाबी जुबान के बाबा आदम के ऐलान के हकदार। उन्होंने जुबान शेरी को बंदा में बयान की चाशनी तो अलावा अपनी रह पैर तो ले गए तशबीहां ते इशारे मारते दिखाई देते हैं। मसलन कोई बन गया रौनक पक्षियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाच ते नखतियां, कोई रेत गरम ते चल चलिया, कोई भूल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई गरीब मुसाफिर है, कोई आज चलिया कोई कल चलिया। बाबा फरीद की शायरी देखे तो पता लगता है कि वो इस दुनियावी शामल को
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਫਹਿਮ तशबीहां के बारे बलवंत सिंह लिखते हैं, हर अशोक अपनी जगह पर एक मुकम्मल इकाई है और इसमें किसी एक ख्याल या तहरीर की पूरी वुसअत समात तो अपने फलसफियाना ख्यालात को जज्बात में ढाल देते हैं और तशबीहात और इश्तारात के जरिए अपने मफहूम की तफसीर अनपढ़ लोगों तक भी पहुंचा देते हैं। बाबा फरीद की अपनी तारीफ अरबी ते फारसी ज़बान विच ते मज़हब बारे ज़्यादा किताबां भी इन्हां दोनों ज़बानां दे विच लिखियां ने, पर बाबा जी होरां अपने पैगाम वास्ते पंजाबी ज़बान दा सहारा लिया। उन्हां दा मकसद अपना पैगाम आम लोगों तक पहुंचाना है। बाबा जी होरां बहुत सारे औखे ते मुश्किल मसले आसान ते सादा ज़बान विच हल करके पेश कीते। उन्हां दा पंजाबी ज़बान नूं ज़रिया इज़हार बनाना, आम लोगों ते उन्हां दा पैगाम पहुंचाना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बाबा पीर तो बाद पंजाबी शायरी पंजाबी कविता के मंजरनामे से बाबा नानक देव जी होरां दा नाम सबने आंदा, जो सिख धर्म के पाकिस्तान उन्हें अपने धर्म की नींव तौहीद ते इंसानियत से रखी ते अपनी जुबान रही इन्हां दा प्रचार किया। दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब में एक नतीजन, ना मैला ना धुंधला ना बदवा ना कच, नानक लाडो लाड है सच्चे रस्ता सच। यह कारण थी कि ना सूफी दानिशवरां दा कलाम ज़बानो मकान बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस क्रॉस कर गया और सारी दुनिया छा गया। सारे ऑनलाइन वाले इद्दां ही चलते हैं। हाँ सुनना नहीं ਹੁੰਦਾ। मेरा तो सुनना आवाज फिर कॉल आई था ना, मैं तो इंग्लिश ਦੀ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। प्लीज बाकी ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। इन्हां सूफी हजरतां ते गुरु साहबान ने अपनी फिक्र नूं इहो ਜਿਹੇ लसानी जखनी प्रार्थन बख्शे जिन्हां नाल पंजाबी जुबान अदब साहित्य तरक्की बन पई। रिलीजियस टेक्स्ट का रोल, रिलीजियस टेक्स्ट मजहबी मतन का जिहड़ा किरदार पंजाबी जुबान और अदब की तरक्की च कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ऐसे मजहबी टेक्स्ट ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰੀ, जो बैंकर थिंकर फोरम के जनरल सेक्रेटरी ने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिख चुके हैं। 15 तो बाद किताबां ने मुसन्नफ ने शायर भी ने उन्होंने लिखतां ते कई यूनिवर्सिटी से रिसर्च भी करवा रही ने और रिसर्च हो भी चुकी है। कनाडा तो टीवी प्रोग्राम कला के अंग संग के मेजबान भी ने। इस तो इलावा कनाडा कौंसल ट्रैवल ग्रांट 2014 भी विन कर चुके हैं। हरजीत कौर सिद्धू यादगारी अवार्ड 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। ਮੋਹਨ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ वाइस चांसलर प्रोफैसर डॉक्टर नसीर महमूद, जनाब डीन प्रोफैसर डॉक्टर अब्दुल अजीज साहर ते उन्हां दे नाल डॉक्टर ਸਮੀਨਾ ਜਸਮੀਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 123 ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 534 ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। 3 ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਸੁੰਦਰ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਸਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਆਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਅਖਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ਕਾਪੀ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਿਪੀ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀਵਾਂਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, UBC, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸੈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੂ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਫਰੈਂਚ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਰਿਆਇਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਪੋਇਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਪ ਸਾਹਿਤ
ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਾਰਤਕ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ, ਮੇਰਾ 5-7 ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁੜਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਦ ਕਰੇ ਸਵਾਰੀ, ਜਾਪੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾਬੀ, ਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾਬੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦੈਣ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਦਮਵਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਜ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ, ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਵਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭੂਮੀ ਮੋਹ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ,
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਵੰਡਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਸਤਾਦ, ਖੋਜਕਾਰ, ਨਕਾਰ, ਆਲੋਚਕ, ਸਾਹਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਵਾਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲकुल सही आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही बहुत ओके, ठीक 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 ठीक। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਨਾ ਜੈਸਮੀਨ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਬੁਨ ਨਿਸਾ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨ ਗਿੱਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ, ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਚੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਦੌਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜੇ ਕਬੀਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਦੌਰ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਅਧਿਆਤਮ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਿਖੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਤਹਿਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀ ਉਹ
ਪ੍ਰਚੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਖੇੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਆਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੰਮੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਮੋਡ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਥੀਕਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਲਚਰਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਊਮਨ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 4 ਵਰਣ 4 ਮਜ਼ਹਬ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ 4 ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। 4 ਮਜ਼ਹਬ, 4 ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਆ, ਨਾਥ ਮਤ ਵੀ ਆ, ਜੋਗੀ ਮਤ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਖੁਦੀ ਵਕੀਲੀ ਤਕਵਰੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਕਰੇ ਤੰਗਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡ ਲੈ, ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੰਡ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆ, ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੋ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਨ ਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਿ ਮੱਕਾ ਤੇ ਕਾਬਾ ਹੈ। ਸੁਨਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਹਿੰਦੂ ਲਵਾਣੇ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾ ਨੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਗਰਾਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧੌਲ ਖੜਾ ਧਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ। ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤ ਕੌਣ ਜਪਤ ਕੋ ਪਾਰ ਤਾਰਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਸ਼ਰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 1604-5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਾਇਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਟੋਟਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਉਹ ਭੈ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਭੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਵਾਰਾ ਜੀਓ, ਜਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਤੱਕ, ਕਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਕ ਆ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੌਣ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਖਤ ਇੱਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਇੱਕੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਨਾ ਨਸਲ ਦਾ, ਨਾ ਜਾਤ ਦਾ, ਨਾ ਲਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜੋਗੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ। ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ
कल काती राजे कसाई धर्म पंकर उडरिया, कूड़ मब सच चंद्रमा दिसे नाही, कह चढ़िया हो भुआल बकुन्नी हुई, अधेरे राह ना कोई, बिच हौमे कर दुख रोई, कौ नानक किन विद गत होई। किन विद गत होवे, बंदा मुक्त किस विधि नाल होवे। सारे पासे दा कूड़ मब, सारे पासे ता कसाईयां वर्गे राजे बैठे आ, धर्म नां दी कोई चीज ही नहीं है। इसे करके उस दौर दे विच जिन्ने भी धर्म सन, गुरु साहब उन्हां धर्मां दे उत्ते अपना क्रिटिक जदों पेश करदे आ तां ओह क्रिटिक पेश करदे होए ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀਆ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਇਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਨੇਊ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਸਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਸੌਰੀ 5 ਨਵਾਜ਼ਾ ਵਕਤ 5 ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਓ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ, ਦੋਏ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਖੈਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗ ਮਤ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੋਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ। ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਹੋ। ਮਨ ਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਜ ਮਲਾਮਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋਂ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਚਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਹੋਰ ਕੋ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਰਾਤ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੌਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਚਾਹੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਇਦੂ ਪਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਲੋਕ ਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਰਤ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਸੂਰਸ ਗਾਏ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾ ਪਰੇ ਜਾ ਮਰਦਾਨ। ਇਦੂ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰੀ ਭਗਨ ਤਿੰਨ ਕਰ ਲਾਗ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਨ ਪੀ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ,
ਤੇ ਜਾਂ ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਓ ਜਾਂ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿਮੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਚ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੂਖਮ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਇਟਿਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਨਾਫੇ ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बाबा के ग्रंथ शकर से दूजे सुबह ब्राह्मण अंता की अकीदत रखने वाले डॉक्टर अब्दुल अजीज साहर अपने नाम की तरह इसमें काम सम्मानी वाक्य साहर ने ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਇਕਰਾਮ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਅਸੀਰ ਲਿਆ ਕਾਸਰ ਦੋ ਬਹਾਰਾਂ में ਚਾਨਣੇ ਦਾ ਆਵੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਪਰ ਕੇ ਧੜਕਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਗਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਜਾ ਆਪੇ ਜੱਟ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਰ ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टडी ने बड़ा अच्छा ये सेमिनार जो है वो किया है और हम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम ताउन से एक रोजा सेमिनार है और अच्छा इसका थीम है कि रोल ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इन द प्रमोशन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बहुत अच्छे मकालात पढ़े गए हैं और जितना मैं समझ सका हूँ मैं उससे लुत्फानंदोज हुआ हूँ। प्रोफेसर सरबजीत सिंह, मोहन सिंह गिल साहब और डॉक्टर समीना ने पंजाबी ज़बान उसकी मजहबी रिवायत अद्वियात सूफी लिटरेचर ग्रंथ साहब सूफी शायरी के भी हवाले जो है वो हमारे मकामी निगारों की के मकालों में आए हैं और ग्रंथ साहब की भी बहुत बुनियादी उस पर प्रोफेसर साहब ने गुफ्तगू की है। मैं 2-4 बातें जो है वो अर्ज करके आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना अच्छा
ये सेमिनार जो है वो मुनक्किद हुआ और इसमें बहुत अच्छे निकालात पड़े। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले चिश्तिया के एक बहुत ही बुलंद कामत सूफी है। वो मुल्तान और दिल्ली के रास्ते में एक छोटे से कस्बे अजोधन में जलवा अफरोज हुए और उन्होंने रूहानी सतह पर जनूबी एशिया में एक इनकलाब बर्पा किया। ये आज हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो दो बड़ी ज़बानें बोली समझी और पढ़ी जाती हैं, ये अजोधन की उस खानकाह में इन ज़बानों की बुनियाद रखी गई, उर्दू और पंजाबी। जब हम उर्दू ज़बान की तारीख का मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उर्दू अदबियात की तारीख में जो इब्तदाई अशआर महफूज हैं वो बाबा फरीद गंज शकर हैं, और पंजाबी जुबान का आगाज भी बाबा साहब की खानकाए मुकद्दसा अजोधन से होता है। और बाबा साहब के श्लोक जो है वो आज जो हमारे पास पहुंचे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा ग्रंथ साहब की पहली बानी जो उनका पहला पारा है उसमें बाबा साहब के कोई 123 श्लोक जो है वो महफूज हैं, जो गुरु नानक जी ने अपनी इस मुकद्दस किताब में महफूज की। बाबा फरीद की शायरी का बुनियादी जो मौजू है वो इंसान और इंसानियत है। वो जब भी उन्होंने कलाम किया, चाहे वो कलाम नस्र में हो या नज़्म की सूरत में हो, तो उसका बुनियादी थीम इंसान है। बाबा साहब ने इस धरती पर इंसानियत का दर्स दिया। मसलन एक साहब बाबा साहब की दरगाह में हाजिर हुए और उस जमाने की रीत और रिवाज के मुताबिक निकरास कैंची लेकर आए और बाबा साहब की बारगाह में नजर पेश की कि हुजूर मैं आपके लिए कैंची लेके आया। तो बाबा साहब ने शुक्रिया अदा किया और कैंची वापस की और कहा कि जब अगली बार आओ तो मेरे लिए सुई और धागा लाना, कि मैं जोड़ने का काम करता हूँ, तोड़ने और काटने का नहीं। ये वो बुनियादी फलसफा है जो बाबा साहब ने अपने मुरीदों को, अपने अजीजों को, अपने न्याजमंदों को, इस धरती के रहने वाले लोगों को दिया। और उनकी शायरी जो श्लोक सिर्फ सुखन है, जैसे हमारे यहाँ गजल है, जैसे कसीदा है, जैसे रुबाई है, तो श्लोक इस सरजमीन की बुनियादी जो असनाफ हैं उन असनाफ में से जैसे दुआ है, जैसे श्लोक है, तो बाबा साहब श्लोक के शायर हैं और उन्होंने अपने श्लोकों में दुनिया की बेसवादी को, जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों को, जिंदगी के रंगों और खुशबुओं को जो है वो इनेकाद पजीर किया है अपनी शायरी के अंदर। और जो इस्तारे बाबा साहब ने वजह की हैं कि जिन इलामतों में बाबा साहब ने इजहार किया है, जो या अपने श्लोक में जो उन्होंने तशबीहात इस्तेमाल की हैं, ये बाबा साहब का तो अब मुहर्रम जा रहा है तो बाबा साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए कोई 775 साल हो चुके हैं। बाबा साहब 5 मुहर्रम 670 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हुए थे। अब 1445 है, तो लिहाजा इस 5 मुहर्रम को बाबा साहब इस दुनिया से रुखसत हुए 7.25 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन नाम है बाबा साहब का कि गूंज रहा है, पैगाम है कि दुनिया उससे रुशनास हो रही है और इस्तिफादा कर रही है। मैं अर्ज कर रहा था कि चूंकि वो पंजाबी जबान के पहले शायर हैं या वो शायर हैं जिनका कलाम हम तक पहुंचा है, जब हम उनके कलाम का लिसानी एतबार से जबान के हवाले से मुतालिया करते हैं तो मालूम होता है कि बाबा साहब ने जो तशबीहात अपनी कलाम में, अपनी शायरी में इस्तेमाल की हैं वो पंजाब की तहजीब और सकाफत से ली गई।
وہ ان کے آس پاس کی جو زندگی ہے اس زندگی سے بابا صاحب نے یہ علامتیں اٹھائی ہیں اور ان استعاروں اور علامتوں کے تناظر میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے. اور ماں بعد آنے والے تمام لوگوں کو اتنے بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں اور بے پناہ عالم ہیں، تو ان کے کی شاعری میں جو زور کلام ہے اور جو فنی اور فکری اعتبار سے انہوں نے ایک نظام شاعری میں ترتیب دیا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ خواجہ فرید، بابا فرید سے لے کر خواجہ فرید تک اور میاں محمد بخش تک جو پنجابی کی شعری روایت موجود ہے وہ بابا صاحب کی شاعری سے مستنیر ہے. اس کی علامتیں ہوں، اس کے استعارات ہوں، اس کی تشبیہات ہوں، اس کی لفظانی ہو، وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بابا صاحب کے ان شعروں کا مرہون منت ہے کہ جس میں بابا صاحب نے کلام کیا ہے. اور وہ چیزیں یا تو سینہ بسینہ روایت کی صورت میں یا قوالوں کے حوالے سے یا پھر گرنتھ صاحب کی بانی کی وساطت سے جو ہے وہ ہم تک پہنچی. مزے کی بات یہ ہے کہ بابا صاحب کیونکہ ایک صوفی درویش تھے، ایک روحانی آدمی تھے اور اسلام اور انسانیت کے علم بردار تھے، تو ان کی شاعری کے اندر وہ سارے تلازمے جو اسلام سے، جو تصوف سے، جو روحانیت سے در آئے ہیں، انہوں نے ان میں اظہار خیال کیا ہے. اور مابعد زبانوں میں چونکہ یہ ایک صوفیوں کی روحانی زبان ہے، یہ ایک مذہبی زبان ہے کہ اس میں گرنتھ صاحب موجود ہے اور گرنتھ صاحب کے ہمارے پنجابی لٹریچر پر بہت زیادہ اثرات ہیں کہ یہ مقدس کتاب جو ہے یہ خاص طور پر بابا صاحب کے حوالے سے اور پھر دیگر جو صوفی اور سنت ہیں یہاں کے جنوبی ایشیا کے رہنے والے، پنجاب کی سرزمین کے رہنے والے، یہ ان کے ملفوظات سے، ان کے کلام سے اور ان کے افکار سے جو ہے وہ مزین ہے. اس کتاب کے اندر بہت رنگ رس اور رچاؤ موجود ہے. اس میں پنجاب کی تہذیب جو ہے وہ سانس لیتی ہے، اس میں اس تہذیب کے موسم جو ہیں وہ جاگتے ہیں، اس میں اس تہذیب کی خوشبوئیں اور اس تہذیب کے سارے رنگ جو ہے وہ ہمیں بکھرے ہوئے ملتے ہیں. تو پنجابی زبان کا بہت ہی جو بنیادی حوالہ ہے وہ اس کا مذہبی حوالہ ہے، وہ سکھ مذہب کا حوالہ ہو یا اسلام کا بنیادی حوالہ ہو، چونکہ دونوں مذاہب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ توحید ہے. تو لہذا بابا صاحب کے کلام سے لے کر گرنتھ صاحب سے ہوتی ہوئی یہ روایت جو ہے وہ آج بھی موجود ہے. تو دونوں مذاہب کے لوگوں نے جن بنیادی افکار پر، جن بنیادی مفاہیم پر اور تھیم پر جو ہے وہ توجہ مرکوز رکھتی ہے وہ وحدانیت کا درس ہے، جو بابا صاحب کے ہاں بھی موجود تھا، جو گرو نانک جی کے ہاں بھی موجود تھا، جو مابعد گروؤں کے ہاں بھی موجود تھا، جو ہمارے تمام صوفیوں کے ہاں جو بنیادی ایک تصور ہے وہ موجود ہے. اسی طرح روحانیت کا وہ تصور جو مسلم صوفیاء کے ہاں، جنوبی ایشیا کے صوفیوں کے اور خاص طور پر سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے ہاں موجود ہے، وہ ہمیں گرنتھ صاحب کی وساطت سے سکھ کمیونٹی کے جو گرو ہیں، جو سنت ہیں اور جو شاعر ہیں ان کے ہاں بھی دکھائی دے رہا ہے. مثلاً آج میں جہاں کھڑا ہوں یہاں سے 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام دھمیال ہے. وہاں 20ویں صدی میں ایک سکھ شاعر پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، وہ مشکل 100 صفحوں کی. نام ہے کتاب کا ساغ پتر. اور وہ عجیب و غریب شاعر ہے جس نے بابا فرید سے آغاز ہونے والی جو شاعری ہے، جس میں ہم آج مذہبی حوالے تلاش کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنی زبان کی ترقی اور اس کے ارتقاء کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنے لٹریچر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو میں صرف ایک سکھ شاعر موہن سنگھ ان کا نام ہے، ساغ پتھر ان کی کتاب ہے، ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے رب، وہ میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور میں آپ سے اس نظم میں جتنے بھی تلمیحات استعمال ہوئے ہیں، جتنے تشبیہات کا رنگ ہے وہ سارا مسلم ہے. آپ ان کے مصروں کے اندر جو ایک دھڑکن ہے
توحید کی، وحدانیت کی، دنیا کی بے سوادی کی، خدا سے محبت کی، انسان سے محبت کی، اور امن، صلح، آشتی اور رواداری کی، وہ سے ایک نظم کے اندر موجود ہے۔ میں یہ نظم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے رب۔ کون سے فرماتے ہیں کہ رب گنجل دار بجھارت، رب گور کھندا، کھولن لگیا پیچ اس دے کافر ہو جاتا۔ رب گنجل دار بجھارت، رب گور کھندا، کھولن لگیا پیچ اس دے کافر ہو جائے بندہ۔ کافر ہونوں ڈر کے جیوی تے کھوجو مول لکھن جی، لائی لگ محمد دے کولوں کھوجی کافر جگہ۔ تیری کھوج اکن دے کھم جھڑ گئے، تیری بھال ایک چھوٹا خیال ہویا، لکھاں انگلاں منجلاں کھول تھکیاں، تیری ضرورت دسے تیرا بار ہوا۔ جھگی بج بج گئی سنگھا دی رو رو کے، پٹ پٹ کے چور گھڑیال ہویا، چیک چیک کے قلم دی جیب پاٹی، اجے حل نہ تیرا سوال ہویا، تیری سکھ کوئی سجری سکھ تنائی، یہ چروکڑی گلے دا حال ہوئی، یا دوکڑی جدو دا بت بڑیا، نالے دیش کی مٹی تیار ہوئی۔ تیرے ہجر وچ کسے نے گن پاڑے، اتے کسے نے جھوٹا مدھائیاں نے، کوئی روئے مار کے کسے نے چلے کٹے، کسے رڑے کے راتاں لگائیاں نے، کوئی لمگیا خود وچ اٹھا، اتے کسے نے دھونیاں تائیاں نے، تیرے عاشقاں نے لکھا جتن کیتے، پر تو منہ نو زلفاں نہ چاہیاں۔ تیری سکھ تے کئی تہائی مر گئے، اجے دیکھ نہ وقت دا جوہ لبا، لکھ سسیاں مر گئیاں تھلا اندر، تیری ڈاچی نہ اجے نہ کھرا لبا۔ کسے پل قرآن دا پاٹ کیتا، کسے دل دا پترا کھولے، کسے نینا دے ساغر انگار مارے، کسے ہک دا کھونجا پرولیا ہے، کسے گلاں دے دیوے دی لو دلے، تیری زلفاں دی رات نو ٹولیا ہے، رو رو کے دنیا میں راہ پائے، پر تو ہس کے ہٹے نہ بولے۔ دیدے بلند مارے تیرے عاشقاں نے، اجے اتھرو تینوں نہ پوئے کوئی، تیری سونگ کچھ روڑ دا مزہ ہی نہیں، پونجن والا جو اور نہ ہوئے کوئی۔ موہن سنگھ فرماندے کہ تیری ماں دی سڑک تے پیا جڑا، اس کو ہیلیاں نال بتایا تو، ہرساں دولتاں حسناں حکومتاں دا، او دے راج دے چور کھٹایا تو، کسے کیس نو لگا جے عشق تیرا، اس نو لیلا دا لیلا بنایا تو، کسے رانی نو چڑھیا جے چاہ تیرا، اس نو ہیر دی سیجے سوایا تو، ساڑے ہنجواں کیتا نہ نرم تینوں، ساڑی آہ نے کیتا نہ چھیک تینوں، اسی سڑگے وچھوڑے دی آگ اندر، لاگے بستے آیا نہ سیک تینوں، کسے چھنا بنایا جے کھوپڑی دا، تو بلیا نال چھوایا نہ، کسے دل دا رنگلا پلنگ آیا، تیرے ناز نو نیدراں آگیا نہ، کسی جتیاں سیتیاں چم دیاں، تیری بے پرواہی نے پائیاں نہ، رگڑ رگڑ کے متھے چٹاک پہ گئے، رہتا تیریاں چھانیاں نہ، مار چھٹیا تیریاں دوسریاں نے، خوب چھٹیا بے پرواہی تیری، لے کے جان کو اجے میں پہنچ آیا، ہمیں غور کیے وہ مٹھائی تیری، جے تو منہ تو زلفاں ہٹا دے، بٹ بٹ تکدا کل سنسار رہ جائے بھاری دے ہاتھ وچ سنگ پھڑیا، بانگ ملا تے سنگ وچکار رہ جائے، بڑا دورہ دا رہ جائے، تندور کھلیا جام صوفی دا ہویا تیار رہ جائے، قلم ٹھہر پہ ہاتھوں فلاسفر منکر تکدا تیری نہار رہ جائے، ایک گھڑی دل کو نہ دیدار رہ جائے، ساڈا نت دا ریڑکا چک جاوے، تیری ضرورت دا سانجا پیار ہوئے، جھگڑا مندر نصیب کا مک جاوے۔ تو یہ جو ایک نظم ہے موہن سنگھ کی، یہ 20ویں صدی کے ہمارے بہت قریب العہد شاعر ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کی سماعتوں کی نظم ایک ایسی بات کروں جس میں دیکھ لیں کہ وہ تن اور روح کے معاملات سے، یعنی تخلیق آدم سے لے کر مابعد زمانوں میں پھیلی ہوئی جو روح انسانی کا ایک تعلق ہے خداوند قدوس کی ذات کے ساتھ، اور
عاشق جو ہیں اس کے چاہنے والے ہیں انہیں سند کا نام دیں, اسے صوفی کا نام دیں, اسے گرو کا نام دیں, اسے کسی بھی نام سے پکاریں, وہ لوگ جن جتنوں کے ساتھ خداوند قدوس کی ذات کی تلاش میں گم رہے ہیں, موہن سنگھ نے اپنی اس نظم کے اندر ان تمام بنیادی تلمیحات کے تناظر میں رب کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم تشکیل دی ہے, جس میں مسلم کلچر بھی موجود ہے, جس میں مسلم مذہب کے تمام حوالے بھی آئے ہیں, جس میں سکھ کلچر بھی سانس لے رہا ہے, جس میں اس کے حوالے بھی موجود ہے. یہ صوفی کلچر جس کی بنیاد اس پنجاب نے بابا فرید نے رکھی تھی اور جسے گرو نانک جی نے پروان چڑھایا تھا, وہ آج بھی موجود ہے, اور اس کا بنیادی پیغام جو ہے وہ امن ہے, رواداری ہے اور محبت ہے. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. یہ وہ صوفی پیغام ہے جو بابا فرید اور بابا گرو نانک سے ہوتا ہوا موہن سنگھ اور آج کے لوگوں تک جو ہے وہ پھیل گیا ہے, اور آج کے لوگوں کو بھی دعوتیں فکر دے رہا ہے. میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, اور بارے دیگر میں شعبہ پاکستانی شعبہ مطالعہ پاکستان ان کے پروفیسر بادشاہ سردار صاحب, ڈاکٹر سمینا, ڈاکٹر خالد, اختر ملک صاحب اور ڈاکٹر ساجد صاحب, یہ میرے فیکلٹی ممبر ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. خاص طور پر ڈاکٹر سمینا کا کہ اس نے یہ کولابریشن کی ہے وان دور کے ساتھ, اور بہت اچھا ایک روزہ, بہت مختصر, بہت جامع, بہت خوبصورت, بہت شاندار جو ہے وہ ایک سیمینار کا انعقاد کیا. بہت اچھے مطالعات پڑھے گئے جس میں ہمارے لیے زبان و ادب کے حوالے سے بھی اور روحانیت کے حوالے سے بھی ایک ایسا پیغام موجود ہے جسے اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں تو بہت خوبصورت رنگ جو ہے وہ ہماری زندگی میں نکل سکتے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب صاحب جب بولتے ہیں کہ پہلے کرتے وقت رک جائے تو بس بندہ سنتا چلا جائے, لیکن ہزاروں پارٹی ایسی کہ ہر پارٹی مستاق سارے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. ہوں اسی سرٹیفکیٹس پر جاواں گے, لیکن اس تو پہلے میں خاص طور سے شکر گزار ہوں ڈاکٹر ہرجوت کور تے ڈاکٹر یادوندر کور دی. انہوں کا خصوصی شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کی کولیبریشن چیلنج کے ساتھ ادا کیا. اس کے علاوہ موہن سنگھ, جرنیل سنگھ, ڈاکٹر سربجیت سنگھ ہوراں کا بھی خصوصی شکریہ. سارے مہمان جڑے محترم فیکلٹی ممبران تشریف لائے انہوں کا بھی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے درخواست ہے کہ وہ شیلڈز تقسیم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاً ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو جو آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں یہ سرٹیفکیٹس بھی انہیں پیش کرنے تھے اور یہ شیلڈ بھی ان کے لیے تھی, تو لیکن دل سے بہت قریب ہیں, لیکن یہ فاصلے کی جو درمیان میں مسافت موجود ہے اس کی وجہ سے ہم واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو سرٹیفکیٹ تو پہنچا دیں گے انشاءاللہ. جب یہاں آپ کبھی ننکانہ صاحب اور پنجہ صاحب تشریف لائیں گے اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کا سواگت کرے گی, آپ کی میزبانی کرے گی. ہم بہت شکر گزار ہوں گے کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تشریف لائیں اور ہمیں میزبانی کا موقع جو ہے وہ فراہم کریں. تو اب ہم یہاں جو موجود احباب ہیں ان میں سرٹیفکیٹس تقسیم کرتے ہیں. آپ کے سرٹیفکیٹس ہم نے وہ بنوا لی ہیں, انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کی صورت میں جو ہے وہ پیش کریں. بہت بہت شکریہ.
تو آپ کو دعوت ہے کہ جب بھی پاکستان تشریف لائے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ضرور تشریف لائے. ضرور سر ضرور. ضرور آئیں گے. شکریہ. اوکے جی تھینک یو. ڈاکٹر اجوت، ڈاکٹر یوگیندر، آپ نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا اور ہم سب کی کوششوں سے مل کر آج ہم اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ اگر اس کو سیریز میں لے کے چلیں گے تو ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ. اوکے جی. ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ تقسیم کریں. سب سے پہلے ڈاکٹر سینا یاسین صاحبہ. ڈاکٹر کیفر سلطانہ. ڈاکٹر بادشاہ سردار صاحب. ڈاکٹر ساجد ریاض. ڈاکٹر عبد الباسط مجاہد. ڈاکٹر ساجد خان اور ڈاکٹر فوزیہ عمر. اور اس کے بعد میں خود ڈاکٹر صاحب اور اس کے بعد علاقے میں چائے کا اہتمام ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چائے کے لیے